पंजाबी पढ़ रहे सारे विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। उम्मीद है कि तुसी कड़ी मेहनत करके अपने सिलेबस नू कंप्लीट कर रहे होवोगे। सक्सेस एक दिन दे विच ही नहीं मिल जाती, पर जेकर असी कड़ी मेहनत कर रहे हाँ तो एक दिन अजिहा जरूर आता है जब कामयाबी सानू हासिल होती है। जिवें कि आप सारे जानते हो, पिछली कुछ क्लासिस दे विच आपां जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी दे अंदर चौथे समैस्टर दे विच जो सबजैक्ट पढ़ाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर दे पंजाबी साहित्य का इतिहास, उसनूं लैके आपां डिस्कशन कर रहे हाँ। स्टार्ट मुंडले काल तो कीता सी 1600 तो लैके 1850 ईस्वी का जो समा रहा, क्योंकि हर इतिहास नूं भावें वो जम्मू कश्मीर का इतिहास है जां आपां समूचा पंजाबी साहित्य का इतिहास ले लीए तां इतिहास की काल वंड की जाती है ताकि इतिहास नूं समझण विच, उसनूं लिखण दे विच आसानी हो सके ते आपां चीज़ां नूं आसान तरीके दे नाल समझ सकीए। इसी तरह जम्मू कश्मीर के इतिहास नूं भी 3 कालां दे विच डिवाइड किया गया है। मुंडला काल 1600 तो लैके 1850 ईस्वी का है, जिसनों आपां पिछली क्लासिस दे विच डिस्कस करते हुए आ रहे हाँ। शुरुआत की सी कि जम्मू कश्मीर के अंदर दा जिहड़ा पिछोकड़ है, भावें वो समाजिक ढांचा सी या राजनीतिक ढांचा सी, वो किस तरह का रहा। उस तो बाद आपां ये वेख्या कि जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी साहित्य की शुरुआत वो किवें हुंदी है, तो उस दे नाल अगे फिर आपां देखते हाँ कि बीरम शाह संतां की कविता जिहड़ी है वो किवें रची जाती है, या बीरम शाह संतां की जिहड़ी गद्दी है वो किवें अगे चलती है। जेकर तुसी साडी पिछली क्लासिस नूं अटेंड नहीं किया, पिछली वीडियोस नहीं देखियां, तो तुसी यूट्यूब चैनल ते जाके प्लेलिस्ट के अंदर MA पंजाबी इस दे उत्ते जाके तुसी हर वीडियो नूं वेख सकते हो जो आपां पिछे डिस्कस करके आ चुके हाँ। तो बीरम शाह संतां की कविता इस उत्ते आपां डिस्कशन कर रहे हाँ। जिवें कि आपां वेखदे हाँ कि बीरम शाह जिहड़े संत होए ने, इन्हां दी गद्दी जिहड़ी है ये बीरम शाह तो चलती है, बीरम शाह तो ये गद्दी चलती है। इस तो अगे इन्हां दे 2 पुत्तर ने, गरीब दास ते सती दास। ये इन्हां दे 2 पुत्तर ने। जे सती दास की जिहड़ी मौत है वो बाल उम्र दे विच ही हो जाती है, तो फिर गरीब दास के अगे 2 पुत्तर हुंदे ने, सेवा दास ते केवा दास। केवा दास के अगे 5 पुत्तर ने। 5वें पुत्तर जिहड़े इन्हां ने बाबा सिद्धनाथ। आपां वेख्या कि बीरम शाह तो यह गद्दी किवें चली। गरीब दास और सती दास जबकि इन्हां दी मौत बाल अवस्था विच हो जाती है, तो फिर ये गद्दी जाती है गरीब दास कोल। गरीब दास के अगे 2 पुत्तर हुंदे ने, सेवा दास ते केवा दास। इन्हां दे विच आपसी जायदाद नूं लेके झगड़ा हुंदा है, जिस तो बाद ये गद्दी जाती है केवा दास कोल। केवा दास दे फिर 5 पुत्तर ने, ते इन्हां दे 5वें पुत्तर कोल बाबा सिद्धनाथ कोल जिहड़ी है वो गद्दी फिर अगे जाती है। बाबा सिद्धनाथ तो बाद आपां कीता कि इन्हां दे पुत्तर ने बाबा मोज सिंह। फिर बाबा मोज सिंह के पुत्तर ने, बाबा मोज सिंह के अगे पुत्तर ने बाबा बाग सिंह। बाबा सिद्धनाथ के पुत्तर बाबा बाग सिंह, बाबा मोज सिंह। बाबा मोज सिंह के पुत्र ने बाबा बाग सिंह, ते बाबा बाग सिंह के पुत्र ने आगे बाबा बिशन सिंह, ते इस तो बाद बाबा गणपत सिंह। हुण आपां बाबा सिद्धनाथ के जीवन ते उन्हां दी रचनावां नूं पढ़ चुके हाँ। जेकर तुसी ये लैक्चर नहीं सुनिया तो यूट्यूब चैनल ते जाके वेख सकते हो। बाबा मोज सिंह के जीवन नूं भी आपां पढ़ चुके हाँ। अज आपां गल करांगे बाबा बाग सिंह जी की। बाबा बाग सिंह के जीवन और उन्होंने रचनावां की गल करांगे, जिन्हां दा समा काल रहिंदा है 1795 ईस्वी तो लैके 1850 ईस्वी तक। हुण की आपां
ਮੁੰਡਲੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1850 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੰਡਲੇ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਬੀਰਮਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 1850 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਗਣਪਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗਣਪਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1795 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਸਿੱਧਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1795 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1798 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ 1798 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। 1833 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ, ਵੇਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1819 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1846 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 1819 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1819 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1839 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1845 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1846 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਲਰੇਡੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ 1795 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1850 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1846 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ 1746 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦ ਰਾਜ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਬਲਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਰਮ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ।
ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਲਵਾਰ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਦਿ ਕਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਲਖ ਰੂਪ ਅਨਭੇਦ ਕਹਿਲਾਏ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਕਤੇਬ ਸਬੈ ਮਿਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਏ, ਅਗਮ ਅਲਖ ਅਨੰਤ ਅਨਨ ਹੈ, ਆਪ ਰਚੇ ਸੰਸਾਰ ਖਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਅੰਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਚੋਰ ਚਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਖੈ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਲ ਕੋਈ ਰਥਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਪਾ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਆਖੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਆਦਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਛਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਤ ਜਸੋਦਾ ਦਾ ਧਨ ਆਖੈ, ਮੀਰਾ ਕਹੇ ਪਤੀ ਸੋਈ ਮੇਰਾ, ਅਲਹ ਗਨੀ ਰਸਖਾਨ ਬੁਲਾਵੈ, ਨਰਸੀ ਧਰੂ ਤੇ ਚੇਤਾਵੀ, ਕੋਈ ਸਖਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁਲਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਪਈ ਜਗ ਤੇ ਜਦ ਜਦ ਵੀ, ਧਰਮ ਖਟੈ ਤੇ ਵੱਧੇ ਖਵਾਰੀ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੈ ਜਦ, ਸਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੇਖ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਲਈ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆ ਮਰਦਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ, ਧਾਰ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਜਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੂੰ ਆਟੇ, ਘਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਲੋੜੈ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲੋੜੈ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ, ਫਿਰੈ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਹਰਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਵ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਤੇ ਭੇਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਠੀ, ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਿੰਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ
नहीं कीती, क्योंकि जेकर असी बीरमशाही संतां दी मिट्ठी ते सरल भाषा इन्हां ने वरती है, अलंकार ते बिंबां दी जिहड़ी ज़्यादा वरतों है नहीं कीती हुई। हुण जेकर असी बीरमशाही संतां नूं वेखीए, उन्हां दी रचनावां नूं वेखीए, तां उन्हां ने ज़्यादा जोर व्याकरण उत्ते नहीं दिता, बल्कि उन्हां दा मेन उद्देश्य सी कि अपनियां रचनावां नूं, अपने उद्देश्य नूं, अपने विचारां नूं आम लोगों तक पहुँचाया जाए। तो इस तरह जोड़ा बाबा बाग सिंह साडे सामने रचनावां पेश लिख के साडे सामने रखते हैं कि किवें आपां भेख पखंड तो दूर रह के पर असल परमात्मा के रस्ते उत्ते तुरना है। तो इस दे नाल ही बाबा बाग सिंह का जो देहांत है, उन्होंने जिहड़ी मौत है वो 1850 ईस्वी दे विच हुंदी है। बाबा बाग सिंह की मौत 1850 ईस्वी दे विच हुंदी है। हुण आपां पहले भी ये गल तुहानूं दस चुकी हाँ, जेकर तुहानूं मुंडले काल दे कवियां दा या मुंडले काल दे बीरमशाही संतां दी कविता दा जिक्र पेपर दे विच आउंदा है तो तुसीं सिर्फ बाबा बाग सिंह तक करना है। जेकर मध्यकाल दे कवि या सिंपल तौर ते तुहानूं पुछया जांदा है कि बीरमशाही संतां दी कविता उत्ते नोट लिखो, तां फिर तुसीं बाबा गणपत सिंह तक वो जिहड़िया पूरा जिहड़ा सार है, पूरे जिहड़े कवि ने उन्हां दा थोड़ा थोड़ा जो रैफरेंस है वो देना है। तां अगली वीडियो दे विच आपां गल करांगे बाबा गणपत सिंह जी के जीवन उत्ते, क्योंकि मध्यकाल के वो कवि ने, तो फिर उसके बाद बाबा गणपत बिशन सिंह के जीवन उत्ते विचारा करांगे। जेकर तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया होया तो कर लो। साडी कोशिश रहेगी कि पूर्ण तौर पर कंप्लीट सिलेबस तुहाडे तक पहुँचाया जाए, ताकि जेड़े बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे ने, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ MA कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम ना आए, हर मैटर उन्होंने साडे YouTube चैनल ते अवेलेबल हो जाए। आज की क्लास लिए इतना ही, धन्यवाद।